بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلیہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 193 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الاعتراضات العامۃ سے لے کر وَأَمَّا الاعتراض الثانی تک۔ تو عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، ادلہ برات پر دو اشکال کی وضاحت کی جائے گی۔ ہماری بحث چل رہی تھی ادلہ برات کے بارے میں، جو کچھ ادلہ قرآنی تھیں، کچھ ادلہ روائی۔ پھر اب ان ادلہ جو بیان کی گئیں ان میں سے کچھ کے اوپر چند اشکالات ہیں۔ نمبر 2، اشکال اول کو یہاں پہ دونوں اشکالوں کو پہلے بیان کیا جائے گا، پھر ان میں سے پہلے اشکال کے جو مقدمات اور نکات ہیں، جن نکات کے بنا پہ اشکال اول قائم ہے، ان نکات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ الاعتراضات العامۃ، اعتراض عامہ وہ اشکالات جو عمومی ہیں، یعنی شامل ہیں تمام ادلہ برات کو۔ ایسا نہیں کہ بعض ادلہ کو یہ اعتراض شامل ہوں، بعض کو شامل نہ ہوں۔ وَيُعْتَرَضُ عَلَى أَدِلَّةِ الْبَرَاءَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِاعْتِرَاضَيْنِ أَسَاسِيَّيْنِ۔ شیخ صدر فرماتے ہیں کہ اعتراض کیا گیا ہے برات کی ان ادلہ پر جو بیان کی گئیں، ادلہ روائی و قرآنی، ان پر اعتراض کیا گیا ہے۔ دو اعتراض بنیادی و اساسی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لفظی تنازع کی بنا پہ یہ اعتراضات کیے گئے ہوں، نہیں، بلکہ اساسی اس طرح سے اعتراض ہیں کہ اصل براعت ان ادلہ کے ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ احدہما، ان میں سے پہلی دلیل، بلکہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہا معارضۃ بادلۃ تدل علی وجوب الاحتیاط، کہ ادلہ برات وہ ہیں جو تعارض رکھتی ہیں ان ادلہ کے ساتھ جو دلالت کرتی ہیں وجوب احتیاط پر۔ بالکل تعارض ہے، یعنی ان کی نفی کر رہی ہیں یہ ادلہ برات ان کی جہاں پہ وجوب احتیاط۔ ادلہ برات کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ بری ذمہ ہیں، آپ پر کوئی تکلیف واجب نہیں، آپ مطلق العنان ہیں۔ جبکہ وجوب احتیاط کی ادلہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے احتیاط کی۔ بل هذه الادلۃ حاکمۃ علیہا، بلکہ یہ ادلہ برات حاکم ہیں علیہا، ادلہ وجوب احتیاط پر۔ ادلہ برات تعارض رکھتی ہیں ان ادلہ وجوب احتیاط کے ساتھ جو حاکم ہیں ادلہ برات پر۔ اچھا، حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاکم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے محکوم والی دلیل کے دائرے کو وسیع کرے یا تنگ کرے۔ نتیجے میں دلیل حاکم جو کہ احتیاط ہے، دلیل محکوم جو کہ ادلہ برات ہیں، دلیل حاکم کو مقدم کیا جائے گا۔ کیوں مقدم کیا جائے گا؟ کیونکہ احتیاط کا موضوع بیان یا علم ہے، دلیل محکوم پر جو کہ برات ہے، دلیل محکوم پر مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ دلیل محکوم کا موضوع عدم العلم و عدم البیان ہے۔ دیکھیے تنازع، ایک کا علم و بیان موضوع، اور اس کا عدم العلم اور عدم البیان، یہ تنافی ہے، یہ تعارض ہے۔ جس طرح سے حدیث اعراف ما لا یعلمون میں واضح ہے، اور یہ عدم العلم واقعی و ظاہری دونوں کو شامل ہے۔ ما لا یعلمون، ما لا یعلم یعنی جو چیز جو واقعا نہیں جانتا اور جو ظاہرا نہیں جانتا، حکم واقعی نہیں جانتا، حکم ظاہری نہیں جانتا، دونوں کو شامل ہے، جو کہ احتیاط کے ساتھ تعارض رکھتا ہے۔ کیونکہ احتیاط میں علم و بیان ہے، جس کے نتیجے میں یہ عادل احتیاط برات کو شامل نہیں ہے، بلکہ ان سے احتیاط ثابت ہوتی ہے۔ لأنہا بیان للوجوب، چونکہ یہ ادلہ وجوب احتیاط بیان ہے وجوب کا، یعنی وجوب احتیاط تل کا، اور وہ یعنی ادلہ برات تتکفل جعل
जअल अल बरात फी हालत अदम अल बयान, बरात को करार देती हैं कि वो अदम बयान की सूरत में, यानी जब मुकल्लफ तक कोई शरई तकलीफ नहीं पहुंची, वाज़े नहीं हुई, उस तक बयान मौला नहीं आया, वो बरी जिम्मा है शिरब तुतन के बारे में। हुर्मत जब तक नहीं पहुंची है, जबकि एहतियात के अदिल्ला में से नहीं है, वहां भी बयान होता है, वहां पे बयान पहुंच चुका होता है। वल एतराज़ उल आखिर, दूसरा एतराज ये है कि अन्ना अदिल्लत अल बरात तख्तस्सु बिमारदिल शक्ल बदवी, के अदिल्ले बरात जो हैं वो मखसूस हैं उन मकामात के साथ जहां पे शक बदवी होता है। शक बदवी उसको उस शक को कहा था तुलाब अजीज जहां के पे इब्तदाई शक हो और मकरून बे इल्म इजमाली ना हो। ठीक, जो कि वह शुबहातुल हुक्मियत हो, जबकि शुबहात हुक्मिया जो हैं लैसत मशकूकातन तिन बदवियतन, ये मशकूक बदवी नहीं, यानी शक के बदवी के मरहले में नहीं आती, बल हिया मकरूनतुन बिल इल्म इजमाली, बल्कि ये शुबहात हुक्मिया मुत्तसिल होती हैं इल्म इजमाली के साथ, लिहाजा शक बदवी नहीं हुआ। शक बदवी जहां पे इल्म इजमाली ना हो। अच्छा, और जबकि यहां पे इल्म इजमाली है, किस चीज का इल्म इजमाली? इस बात पर इल्म इजमाली की बिसबूत तकालीफ है गैर मुअय्यनतिन फी मजमूअ तिलका शुबहात, यानी इन शुबहात के दरमियान में चंद गैर मुअय्यन तकलीफ है, ये पता है, लेकिन कौन सी ये पता नहीं। जिस तरह के दो बर्तनों के दरमियान में ये पता है कि एक नजिस है, लेकिन ये पता नहीं होता कि कौन सा नजिस है। इस तरीके से यानी चंद तकालीफ है, उन तकालीफ में से हमारे ऊपर कुछ तकालीफ हैं, सब नहीं तो कुछ हैं, लेकिन कौन सी हैं? वजूब है, हुर्मत है, इबाहा है, कराहा, ये कौन सी है ये मालूम नहीं। अम्मल एतराज़ अव्वल, अब दो एतराज यहां पे वाज़े हो गए। अब पहले एतराज की वजाहत करते हैं, फनुलाहिज़ु अलैहि इद्दत निकातिन, इसके बारे में हम चंद निकात को बतौर वजाहत पेश करते हैं। अलूला, पहला नुक्ता, अलनुक्ततुल ऊला अन्न मस्तुदिल्ल बिही अला वुजूबिल एहतियात लैस तामन। पहला इश्काल ये है एतराज़ अव्वल के बारे में, ये जो है कि जिस चीज के जरिए से यानी वो अदिल्ला जो जिनके जरिए से इस्तदलाल काम किया गया वुजूब एहतियात पर, वो अदिल्ला ताम नहीं है। देखिए, पहले एतराज ये था कि अदिल्ले बरात अदिल्ले एहतियात के साथ तारुज़ रखती हैं। शेख सदर फरमाते हैं जिन अदिल्ला के जरिए एहतियात पर दलील कायम की गई है वो असल ताम नहीं है। जब ताम नहीं है तो तारुज़ भी नहीं रखेंगी। कमा यज़हरु बिइस्तिराद रिवायात लज़ी उद्दुइयत दलालतुहा अला ज़ालिक, जिस तरीके से ये जाहिर होता है उन रिवायत को बयान करने के जरिए से जिनकी दलालत के बारे में दावा किया गया है, अला ज़ालिक, ये वुजूब एहतियात पर दलालत दावा किया गया है, जबकि इनके बारे में हल्क़े सानिया में यह बयान हो चुका है कि इनकी दलालत ताम नहीं है। वक़्त तक़द्दम फिर हलक़त साबिक़त, हल्क़े साबिक़ में बयान हो चुका है कि इस्तिराद अददिन मुहिम्मिन मिनहा यानी इन रिवायात में से मुहिमतरीन अदद को बयान किया गया है। मा दराना के मुनाक़शत दलालत, बाज़ की दलालत मखदूश है, बाज़ की दलालत वुजूब एहतियात पर वाज़ेह नहीं है। नाम हाँ जुमलतुन मिनहा, इन रिवायात में से कुछ ऐसी रिवायत हैं तदुल्लु अला तरगीब फिल एहतियात वल हस्स अलैहि वल कलाम फी ज़ालिक। हाँ, इन रिवायत में से मजमून कुछ ऐसी रिवायत हैं जिनमें से ये एहतियात के बेहतर होना, एहतियात का मुस्तहब होना, एहतियात का पसंदीदा होना साबित करता है, लेकिन वुजूब एहतियात को साबित करे ऐसा नहीं है। और एहतियात यानी एहतियात की जानिब रगबत है, इसके एहतियात के ऊपर भरा जा रहा है, मुकल्लफ को वादार किया जा रहा है, और इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि एहतियात हर सूरत में बेहतर है। अल एहतियात हसन अला कुल्ल हालिन। असानियतो, दूसरा नुक्ता यह है कि अन्न अदिल्लत वुजूबुल एहतियातिल मुद्दआत लैसत हाकिमतन अला अदिल्लतिल बराअतिल मुतक़द्दिमत। अदिल्ले वुजूब एहतियात जिनके बारे में दावा किया गया है कि तारुज़ रखती हैं, वो ये जो कहा गया कि हाकिम हैं अदिल बरात पर, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। वो ये कि अदिल बरात जिनके बारे में दावा किया गया
کہ وجوب احتیاط پر دلالت کرتی ہیں، یہ حاکم نہیں ہے عدل برات پر، وہ عدل برات جو قرآن اور سنت کی روح سے بیان کی گئی. لما، کیوں؟ اس بات کی بنا پہ اتضح سابقا، حاکم نہیں اس بنا پہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، وہ یہ ماں کا لما کی ماں کا بیان، من ان جملۃ منہا، ان ادلہ میں سے کچھ ایسے ہیں تثبت البراءۃ المنوطۃ بعدم وصول الواقع، وہ ادلہ کچھ ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں، برات کو ثابت کرتی ہیں، لیکن مشروط اس کے ساتھ کہ واقع حکم واقعی مکلف تک نہ پہنچا ہو، یہ تب برات ہے. یعنی حکم ظاہری کے بارے میں آپ برات کو جاری کریں گے، حکم واقعی کے بارے میں آپ برات کو جاری نہیں کریں گے. فلا یکن وصول وجوب الاحتیاط رافعا لموضوعها، بس وجوب احتیاط کا نہ پہنچنا مکلف تک یہ موضوع برات کو ختم نہیں کرتا، تاکہ آپ کہہ سکیں کہ تاکہ یہ کہیں کہ دونوں عدل برات و عدل احتیاط کا تعارض، بل یہ حصول تعارض ہی نہیں بین الطائفتین من الادلہ، بلکہ یہاں تو خود ادلہ کے درمیان میں تعارض پیش آ رہا ہے خود، ٹھیک ہے، یعنی دو قسم کے ادلہ کے درمیان میں تعارض پیش آ رہا ہے، اور اس کا حل پھر باب تعارض میں آ جائے گا، وہی یا تساقط آئے گا پھر یا ترجیح وغیرہ. الثالثۃ، تیسرا مرحلہ اعتراض اول کا یہ ہے کہ اذا حصل التعارض بین طائفتین، جب دو قسم کی روایات یعنی عدل وجوب اور عدل احتیاط کے درمیان تعارض پیش حاصل ہوتا ہے تو فقد یقال، یہاں پہ یعنی ایک تو یہ کہا جاتا ہے قول کہ تعارض ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ عدل وجوب احتیاط کو مقدم کیا جائے عدل برات پر، ٹھیک، لہذا واجب جس کو مقدم کیا واجب وہی ہوں گی. دوسرا قول ہے کہ نہیں، عدل برات کو مقدم کیا جائے گا عدل وجوب احتیاط پر. اب ہر ایک کی دلیل اپنے مقام پہ، فقط یقال بتقدیم عدلۃ وجوب الاحتیاط ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ عدل وجوب احتیاط مقدم ہے تعارض کی صورت میں. کیوں؟ لأن ما يعارضها من عدلۃ البراءۃ القرآنیۃ الآیۃ الاولی علی اساس الاطلاق فی اسم الموصول فیہا، چونکہ جو چیز ان عدلہ کے ساتھ یعنی عدل وجوب احتیاط کا تعارض رکھتی ہے عدل قرآنیہ میں سے، وہ پہلی آیت ہے قرآن جو برات کی پہلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یہ جس میں اس میں اطلاق پایا جاتا ہے اس میں موصول میں جو اس آیت کے اندر ہے لتکلیف، تکلیف کے لیے، یعنی ہر قسم کی تکلیف کو شامل ہے. وہذا الاطلاق یقید بعدلۃ وجوب الاحتیاط، یہ اطلاق خود معاف کیجیے یقید، یہ اس اطلاق کو پھر قید لگا جائے گی عدل وجوب احتیاط کے ذریعے سے کہ ہر قسم کے نہیں ہیں بلکہ فرض کریں تکلیف ظاہری. وما يعارضها من عدلۃ البراءۃ فی روایات الحدیث الرفع، اور جو چیز تعارض رکھتی ہے عدل برات کے ساتھ روایت کے اندر وہ حدیث رفع ہے، وہی اخص منہ، وہ تو یہ عدلہ اخص ہیں اس حدیث رفع سے ایزن. کیوں؟ لورودها فی شبہات الحکمیت، چونکہ یہ روایات آئی عدل برات شبہات حکمیہ میں آئی ہیں، بشمول ہی جبکہ حدیث رفع شامل لشبہات الحکمیت والموضوعیت، بلکہ جیسا کہ قریب دروس میں بیان ہوا کہ یہ حدیث رفع شبہات حکمیہ اور شبہات موضوع دونوں کو شامل ہے، یعنی ما لا یعلمون میں آپ علم نہ رکھتے ہوں موضوع کے بارے میں یا حکم کے بارے میں، نتیجے میں فیقید حدیث رفع کو مقید کیا جائے گا بہا ان شبہات کے ذریعے سے یا ان عدل روایت کے ذریعے سے، عدل برات کے ذریعے سے. ولیکن تحقیقہ، شہید صدر فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے میری کہ ان نسبت بین عدلۃ وجوب الاحتیاط والآیۃ الکریمۃ ہی العموم من وجہ، عدل وجوب احتیاط اور آیہ کریمہ لا تکلف ان اللہ لا یکلف نفسا الا ما آتاہا میں نسبت جو پائی جاتی ہے عموم خصوص من وجہ کی پائی جاتی ہے، ایک مادہ اجتماع ایک مادہ افتراق ہے، ٹھیک. اچھا کیوں؟ لشمول تلک العدلۃ موارد عدم الفاظ و اختصاص الآیت بموارد الفاظ. اب یہ ہے چونکہ یہ عدلہ شامل ہے، وہ عدلہ شامل ہیں جہاں پہ
फास दलील के बारे में, हुक्म के बारे में फास नहीं है, जबकि आयत मखसूस है जो कि अदिल बरात में से वो उन मकामात के साथ जहां पे मुतकल्लिम ने जुस्तजू की है दलील के बारे में। कमा तकद्दम इंदल कलाम, जिस तरह ये बात बयान हो गई थी जब हमने गुफ्तगू की थी अन दलालतैन की दलालत के बारे में। फ़हिया कमा तुअतबर आम बिल्लिहाज़ शुमूल लिल फ़िअल वल माल, जिस तरह ये आयत मा अता में मा में 3 एहतमालात बयान किए गए थे कि फ़ेल व माल व तकलीफ, ये आयत आम है कि शामिल है फ़ेल को भी माल को भी, कज़ालिक तुअतबर अख़स्स बिलिहाज़ मा ज़करना, इस तरीके से यही आयत अख़स भी है उस लिहाज से जिसको हमने जिक्र किया। व मा तारुज़ बिल उमूम मिन वजहिन, और उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत बिना पे जब आये के दरमियान में और अदिल्ले एहतियात के दरमियान तारुज़ पेश आता है तो तारुज़ का हल क्या है, एक को मुकद्दम किया जाएगा, युक़द्दमु दलीलुल क़ुरआनी लिकौनिहा क़तइयन, फैसला यह है कि दलील कुरानी को मुकद्दम किया जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि कतई सुदूर है, जबकि रिवायात जो कि अदिल बरात हैं और माफ कीजिए अदिल एहतियात हैं वो ज़न्नी सुदूर हैं, और ज़न्नी सुदूर पर हमेशा कतई सुदूर को मुकद्दम किया जाता है। कमा अन्न निस्बत बैन अदिल्लत वुजूब एहतियात व हदीस रफ़ अल उमूम मिन वजहन अयज़न, जिस तरीके से अदिल वुजूब एहतियात और फिर जो हदीस रफ़ है रफ़ अन उम्मती तिस्सत अशिया, ये इनमें भी उमूम खुसूस मिन वजह की है निस्बत। क्यों? लिआदम शुमूलिही मवारिदल इल्म इजमाली, चूंकि हदीस रफ़ शामिल नहीं है उन मकामात पे जहां पे इल्म शक बदवी नहीं, बल्कि उस शक को शामिल है जहां पे इल्म इजमाली है। वशुमुल तिलकल अदिल्लत लहा, जबकि अदिल वजूब एहतियात उन मकामात को शामिल करें जहां पे शक बदवी नहीं बल्कि मकरून बिल्म इजमाली है। वयुक़द्दमु हदीस रफ़ फी माद्दतिल इज्तिमाई व तआरुज़ लिकौनिही मुवाफ़िक़न लिइतलाक़िल किताब मुखालिफ़तन मुआरिद लहू, और मुकद्दम किया जाएगा हदीस रफ़ को कहां पे, माद्दा इज्तिमा में, ठीक। और तारुज़ है क्योंकि व तारुज़ नहीं व तारुज़ क्योंकि ये हदीस रफ़ मुवाफ़िक़ है किताब के इतलाक़ के साथ और मुखालिफ़त रखती है उन अदिल्ला के साथ जो तारुज़ रखती हैं किताब के साथ, टकरा रखती हैं। वलो तनज़्ज़लना अम्मा ज़करना हो, शहीद सदर फरमाते अगर हम तनज़्ज़ुल भी कर रहे हैं उस अपने बात से जिसको हमने जिक्र किया, मिम्मा उन चीज़ों में यूजिब तरजीह दलील बरात, या उन चीज़ों में से जो सबब बनती है कि हम दलील बरात को तरजीह दें। वफ़्तरज़ा अत्तारुज़ व तसाक़ुता, और दोनों जनान तारुज़ आया है तो तारुज़ व तसाक़ुता का कानून अगर जारी करें तो अमकन रुजू इल बरात अक़लियत, फिर ना वजूब फिर बरात शरिया नहीं होगी, फिर हमें बरात अक़लिया की जानिब रुजू करना हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। वहां पे भी 2 बरात अक़लिया में मसलक थे, मसलक हक़ुतात, मसलक को बेका बिला बयान, अला मसलक कायदे को बेका बिला बयान की जानिब रुजू किया जाएगा, जिसकी तूल तफसील बयान हो चुके हैं। वह अमकन रुजू इला दलील इस्तिसाब कमा औज़न ज़ालिक फ़िल हलकत साबिक़। अच्छा, इस मकाम में दलील बरात नहीं है तो फिर इस्तिसाब के जरिए से, दलील इस्तिसाब के जरिए से भी आप साबित कर सकते हैं और उसकी जानिब रुजू कर सकते हैं, जिसके हमने इस्तिसाब की हलक़त साबिक़ा में वज़ाहत दी है। और यहाँ पे भी उस कायदे को बेकर बिला बयान में इशारतन दलील इस्तिसाब की जानिब इशारा किया गया था। तुल्लाब किराम अज़ीज़, आज के दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।